السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جی، چاول کے حوالے سے سیزن اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے جی۔ دسمبر کی لاسٹ ڈیٹیں آ گئی ہیں اور الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں اکتوبر اور نومبر میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوئی ہے، اور پچھلے سال کی اور اس سے پچھلے سال کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ اس وقت مارکیٹ میں ڈیمانڈ ابھی بھی ہے، ڈیمانڈ چاول کی ابھی بھی ہے، اور بہت اچھے ریٹوں میں بہت اچھی خریداری چل رہی ہے، کسٹمر ہے، گاہک ہے، اور اچھا لین دین ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اور جتنے بھی اسٹاکسٹ ہیں اور جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، اور اچھے پیسے ان کو الحمدللہ اس ٹائم بچ رہے ہیں۔ تو یہی کاروبار کا حسن ہے، یہی ٹریڈ کا حسن ہے، لین دین کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ ایک تھوڑا سا سٹریس آیا تھا مارکیٹ میں، خبر آئی تھی اور میڈیا کے اوپر، ٹی وی چینل کے اوپر، اور بہت ساری مطلب شور و گل آیا کھل کے مارکیٹ میں کہ چاول کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہو گیا، یورپ نے بین کر دیا، وہاں سے کنٹینر واپس آ رہے ہیں، اور پاکستان کا چاول ریجیکٹ ہو گیا، جس کو سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرنے میں انڈیا نے کردار ادا کیا۔ اور ہمیشہ کے لیے میں یہ بولتا ہوں، پروپیگنڈا کرنے میں اور پاکستان کے خلاف جتنے بھی منفی عزائم ہیں، جتنے بھی زہریلے مادے ہیں، وہ اپنے حسد اور بغض کے حساب سے نکال رہا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی، پاکستان پہ اللہ کا فضل ہوا، وہ کنٹینر صرف اور صرف 3-4 نکلے، وہ بھی اس وجہ سے تھے کہ وہ 4-5 ماہ تک وہ پڑے رہے پورٹ کے اوپر، وہاں ان کو کوئی کسی قسم کا پیسٹی سائیڈ کا ایشو نہیں تھا، کوئی اس میں الفا ٹیکسن نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آیا۔ لیکن ایک پرابلم آیا تھا، وہ یہ تھا کہ اس میں جیسے ہمارے گھر میں چاول پڑے رہیں 2-3-4 ماہ، اس کو ہلکی سی کیڑا سسری جس کو بولتے ہیں وہ لگ جاتی ہے، تو وہ 4-5 ماہ پڑے رہے وہاں سے کنٹینر، ان کو سسری وغیرہ کا وہ شکایت آئی تھوڑی سی، جو کہ انسان کے لیے وہ جان لیوا کیڑا نہیں ہے، انسان کو نقصان پہنچانے والا کیڑا وہ نہیں ہے، سسری ہے، عام سی ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پرابلم آیا، جس کو ہائی لائٹ کیا انڈیا نے، اور اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے بھی ایکشن لیا، اور فوری طور پہ بندے سسپینڈ کیے، یہ کیسے گیا، پھر اس کی تحقیقات ہوئی، پھر اس کی پاکستان ایکسپورٹر کی، ریپ کی اور گورنمنٹ کی آپس میں میٹنگ ہوئی۔ جب یہ میٹنگیں ہوئی، اس میں فائنل ہوا کہ یہ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، نہ ایکسپورٹر کا ہے، نہ ہماری لیبارٹری کا ہے، نہ ہمارے جو انسپیکٹر وغیرہ انسپیکشن کرنے والے ہیں ان کا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مال پڑا رہا تھا، اس کی وجہ سے اس میں سسری آئی ہے۔ یہ ایک پرابلم آئی تھی جس نے مارکیٹ میں تھوڑا سا 1-2 ہفتے کے لیے سٹریس دیا تھا، اس کے بعد الحمدللہ وہ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ معاملات کلیئر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا، اور پاکستان کے چاول کی مزید ڈیمانڈ بڑھ گئی، مزید بہتری آ گئی، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ بہتری ہی رہے گی۔ ابھی تک کیونکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، لین دین چل رہا ہے، اسٹاکسٹ کو پیسے بچ رہے ہیں، جنہوں نے اسٹاک کیا ہوا ہے ان کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے، اپنا مال بیچیں، لین دین کریں۔ یہ بہت اچھی مطلب الحمدللہ چاول کے حساب سے جو لین دین چل رہا ہے بہت اچھا چل رہا ہے۔ دوسرا، میں آپ کو چھوٹے سے شارٹ چند آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارے ایکسپرٹ کے ساتھ، وہ بھی آپ کو ملا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ ہم یہ کیسے معاملہ بنا تھا اور کیسے اس کو ہینڈل کیا گیا۔ تو اللہ کے فضل سے اس ٹائم پاکستان میں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے، اور پاکستان کی کوالٹی دنیا میں مانی جانے والی ہے۔ پاکستان کے چاول کی کوالٹی پوری دنیا مان رہی ہے کہ اس کے نعمل بدل کوئی چاول نہیں ہے۔
اس جیسا چاول اور کسی ملک کا بھی نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ یہ ہمارے اوپر اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، اس کی پروٹین، اس کی ہر چیز الحمدللہ بقایا تمام ملکوں سے ہماری بہتر آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، رحمت کرے کھانے والوں کے اوپر، کاروبار کرنے والوں کے لیے، بیجنے والوں کے لیے، سب کو اللہ تعالیٰ رزق حلال دے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا، میں آپ کو اپنے ایکسپرٹ سے ملا دیتا ہوں، اور آپ اس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں گے تو مزید انفارمیشن آپ کو جو بھی ہے اس کی ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ابھی آپ کو میں اپنے ایکسپرٹ سے ملاتا ہوں۔ رضوان بھائی السلام علیکم، خالد غوری بات کر رہا ہوں میٹکو سے۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، سیلا چاول کی ایکسپورٹ اس سال وہ نہیں ہو پائی جو پچھلے سال ہوئی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے توسط سے بھی بہت چاول خریدا تھا سیلا کا، اور اس سال میرے خیال سے آپ سے ایک گاڑی کا بھی کام نہیں ہوا۔ اس کی وجوہات یہی ہے کہ شروع سے لاسٹ ایئر تو انڈیا کیا بولتے ہیں سعودی عرب میں کافی پاکستانیوں نے کام کیا تھا، اس میں ہم بھی شامل تھے الحمدللہ، اور اچھی بڑی پارٹیوں سے بھی کام کیا، چھوٹی پارٹیوں سے بھی کام کیا۔ لیکن اس سال جو سیلا کا ریٹ ہمارے یہاں شروع سے ہی وہ 9,000 کے قریب پہنچ گیا، تو وہ ہمارے لیے ایکسپورٹرز کے لیے آپ نے نیکسٹ تو امپاسبل ہو گیا۔ تو ابھی بھی جو انڈیا کا سیلا ہے بہت ریٹ کم ہے، خاص طور سے 1509 کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا اسٹیم وغیرہ میں، تو اسٹیم وغیرہ میں بھی وہ کام ایکسپورٹ میں نہیں ہو پا رہے جو لاسٹ ایئر تھے، چاہے آپ وہ یو اے ای میں دیکھ لیں، چاہے عمان میں دیکھ لیں، چاہے اپنے سعودی عربیہ میں دیکھ لیں، وہ والیومز نہیں جا پا رہی۔ جو بھی یہاں سعودی عرب میں بھی کام ہو رہا ہے، وہ اپنے C9 سیلا کا کافی کام ہوا، سپر فائن کا کام ہوا، آپ یہ کہہ لیں کہ جو نان باسمتی ہے، لیکن باسمتی ورائٹی میں اتنا کام نہیں ہو پایا۔ پرانے سودے تھے یورپ وغیرہ کے، وہ لوگوں نے بڑی مشکل سے بھگتا ہے، وہاں بھی وہ پیسٹیسائڈ اور ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کا سلسلہ ہے۔ تو اوور آل جو ہے ایکسپورٹ تھوڑی باسمتی کی اس دفعہ کمزوری رہی ہے، اور آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے ریٹ کیا رہتے ہیں کیا نہیں ہوتے۔ انڈیا میں تو ریٹ بڑھنے کی بظاہر جب بھی بات ہوتی ہے یا ان کی ریٹس آتے ہیں، وہاں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے۔ تو ایکسپورٹ وہ دوا کی کر رہے ہیں، جیسے ابھی اکتوبر کا بھی آپ کو یاد ہوگا آیا تھا، ایک مہینے 5 لاکھ ٹن سے زیادہ ایکسپورٹ کری انہوں نے۔ تو وہ ہمارے لیے ایکسپورٹ میں تو بہت زیادہ چیلنج ہے، چاہے وہ سیلا ہو چاہے اسٹیم ہو۔ جی راشد بھائی، اصل میں نا کسی بھی چیز میں بہت زیادہ جلدی تیزی آ جانا تو اس کے واپسی کے راستے بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ باقی ہمیں صرف ایک ورائٹی کو نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس میں تیزی مندی نہیں آئے گی، یا ادھر ہی باقی میں جو جیسے ہر پیڈی کے ریٹ کو موجودہ حالتوں میں کہ ان کا ریٹ کیا ہے، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے 11 کی اس کا متبادل ہے کہ جگہ پہ نا 1509، ہم کتنا بھی بولیں کتنا بھی کہیں کہ 11 کی کا اتنا ڈفرنٹ بہت زیادہ ہو جائے گا، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ 11 کی جگہ کا ریٹ مزید بڑھتا ہے تو 1509 اس کے پیچھے ہی چلے گی۔ پاکستان میں کم سے کم ایسے ضرور ہوگا، کیونکہ وہ اور کوئی رائے نہیں، تو 1509 کہنا 11 کی اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس میں مکسنگ میں بھی چلے گی۔ پھر وہ وائٹ ایران اگر جائے اس میں، یا مطلب اسٹیم میں، ہر چیز میں مکسنگ ہی ہوتی ہے، ہوتی رہے گی۔ ہم اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ نہیں ڈال سکتے ہم کہ بھائی مکس نہیں ہوگی، ہم پیور بنائیں گے، اور سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہر چیز کے ہم کو ریٹ کو آج کی مارکیٹ جیسے C9 ہے بلوچستان سندھ میں 3,000 سے 3,100 روپے لوڈ کی، اگر آپ پنجاب اس کو خرچہ ڈالو 250-300 روپے تو وہ 3400 بڑھتی ہے۔ ہم نے نا ہر چیز کے ریٹوں کو کرنا ہے۔ اگر موجودہ ریٹ میں 45 40 4700 کا 1509 ہے کٹر والے مال، تو جو 3500 آپ کو 33-3400 C9 پڑتی ہے، تو اس میں آپ کم سے کم نا آپ نے 500 روپے جو اس سال چوڑی ہے نا، چوڑی مالوں میں، تو اس کا ٹوٹل چوڑی جو ریکوری آ رہی ہے
500 रुपये कम से कम इसमें C9 को डालकर आपको ऐसे समझो 3800 से 4000 रुपये में घर में पड़ दिया C9। तो उसके अगेंस्ट अगर 1509 का 45, 46, 4700 रेट है मौजूदा, और इसके बाद C9 की किराया भी इतनी खास को नहीं है, क्योंकि उसकी झाड़ एवरेज सब कुछ उसने उसको मार दिया है बिल्कुल भी ना। तो उसको अगेंस्ट हम जो है ना, मतलब 1509 में बहुत ज़्यादा मंदी देख रहे हैं। मेरे हिसाब से वो तो हम गलत हैं, नहीं होगा ज़्यादा मंदा 1509 में मौजूदा रेटों में जो मार्केट है ना। अगर 100-200 ऐसे करेक्शन आ गई कि दिसंबर में सब ने माल लिए वायदे जनवरी 5-10 के कर लिए, उस टाइम पेमेंट प्रेशर में 100-200 निकल सकते हैं, ये कारोबार का हिस्सा है कि चावल में निकल सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम मुस्तकिल देखते हैं ना लंबे टाइम के लिए, तो मंदी मुमकिन मुझे नज़र तो नहीं आ रही। मेरा ये तजरिया यार कोई इख्लाफ कर सकता है। सुपर के रेट भी सबके सामने है, सुपर पे तो अभी मैं बात नहीं करना चाहता, वक्त वो साबित करेगा। लेकिन वो सब कुछ दिख रहा है, और मुझे नहीं लगता कोई भी वैरायटियों में आगे चल के कोई बड़ी मंदी वाली बातें, वो घबराने वाली बातें नहीं है। हमने हर चीज़, हर वैरायटी को, हर उसके रेट से, एंगल से, वो अनारबाज से, हर चीज़ को देखना है। ये राशिद भाई माशाल्लाह लास्ट ईयर गल्फ फूड की तस्वीर है। माशाल्लाह हफीज़ भाई और उनके भाई बरदरान बहुत ही नफीस फैमिली, बहुत ही रिस्पेक्ट करने वाले। मेरा बड़ा से देरीना ताल्लुक़ है माशाल्लाह, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और माशाल्लाह अब तो एक्सपोर्ट में भी आ गए हैं। ये बहुत अच्छा है कि वे एक्सपोर्ट भी करें और फिर लोकल भी करें। और माशाल्लाह खुद का चावल जो बनाते हैं अपनी लासानी राइस मिल पे, फुली ऑटोमेटिक, बेहतरीन शानदार क्वालिटी, वन ऑफ द बेस्ट विकेले वो काड़ा में। और माशाल्लाह इनकी बहुत ही हाई रेपुटेशन है, और हमारे साथ तो बहुत ही जैसे कहते हैं कि भाई वाला ताल्लुक़ है। तो अल्लाह ताला इनको और कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। जी खालिद भाई, बिल्कुल ठीक आपने तज्ज़िया किया है। पिछले साल इन दिनों में काफ़ी काम हो चुका था 1509 सेले के अंदर, और इस साल तो ना होने के बराबर है। 11-21 में 2-4 कंटेनर, इसी तरह स्टीम में 2-4 कंटेनर। तो बिल्कुल जो है ना, वो बड़े आइटम में तो इन रेटों में काम निकालना एक नामुमकिन सा हो गया है। चलें, बस जिनका कोई छोटा मोटा ऑर्डर होता है वो ले लेते हैं अपना, बाकी तो बहुत मुश्किल है। और रहा नॉन बासमती आइटम, उसमें C9 सेल में काफ़ी काम हो रहा था और अच्छा काम हुआ। काम तो अभी भी उसमें है लेकिन कम हो गया, क्योंकि हमने उसके रेट्स भी दूसरे आइटमों की तेज़ी की वजह से उसकी भी तेज़ी दिखा दी। अब सिंध की जैसे ही C9 आई है तो पता नहीं क्या हो गया। हालांकि उससे पहले पंजाब का माल था और बहुत कम भी था सिंध से, और बहुत अच्छा काम हो रहा था और भरपूर काम हो रहा था। तो लेकिन सिंध की पेडी भी ज़्यादा है, फसल भी ज़्यादा है, और उसमें जो है सिर्फ इस वजह से कि दूसरे आइटम तेज़ हो रहे थे, इसको भी तेज़ कर दिया। और अब C9 सेला जो है वो $650 पे हमारा जो है ना वो चले गया रेट, C&F दम्माम जद्दा वगैरह। और इंडिया जो है वो 575 पे आ गया। और मज़े की बात यह है कि वो शरबती भी जो है ना, प्योर शरबती 630 में C&F दे रहे हैं, और हम जो है ना वो शरबती से भी ऊपर चले गए। तो इन रेटों में अब उसका काम भी जो है ना वो समझे ना होने के बराबर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा टुक टुक होगा कि भाई कुछ लोग होंगे जो ऐसे होते हैं कि मार्केट में जी पाकिस्तानी चाहिए, तो अगर कोई 10 कंटेनर बेचता है तो उसमें से 2-3 जो है ना वो पाकिस्तानी बेचेगा, बाकी इंडिया के बेचेगा। उसका ऑर्डर भी इंडिया की तरफ मुंतकिल हो गया है। अल्लाह ही जानता कि इधर की तेज़ी क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ से बाहर है। इंडिया के अभी भी जो है ना, मेरे भाई के पास वहाँ पे कल ही की बात है, कुछ लोग आए हुए थे और वो बता रहे थे कि भाई इतनी नॉन बासमती भी इतनी ज़्यादा है कि अभी तक पेडी आ रही है और भरपूर आ रही है। बासमती तो थी वो तो उनका कहना था कि इन दिनों तक भरपूर आना, ये जो ना नहीं आती थी इन दिनों में भरपूर नॉन बासमती। तो रेट जो है ना वो ऊपर की तरफ तो वो सोच भी नहीं रहे कि रेट जो है ना वो बढ़ेंगे फ़िलहाल। बाकी हमारे तो इधर क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है, कुछ कह नहीं सकते। जी सही, ऐसा ही है पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल 100% आपने ठीक है कि यहाँ पे तो 1509 ने 11-21 के पीछे भागते रहना है। और उसकी वजह है कि 1509 का सेला जो लोकली भी खाने में बहुत पसंद किया जाता है, और अफगानिस्तान में भी बहुत खाने में पसंद किया जाता है।
तो उनकी तो ये फेवरेट आइटम हुई पड़ी है, लोकली भी और अफगानियों की भी। और फिर जब बाकी चीज़ें महंगी होगी, जब सुपर जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आज भी मैसेज आया हुआ था सुबह ग्रुप में वीडियो का एक, वो डेली सेंड करते हैं भाई, एक उसमें 6,000 6200 तक उन्होंने कहा कि अच्छी सुपर का रेट है। दरमियाने वालों के ओबियसली दरमियाने रेट होंगे, तो अगर सुपर आगे के चलेगी 11-21 ने भी चलना है, उसके पीछे 1509 उसके पीछे, और बाकी वैरायटियाँ उसके पीछे। और जो पिछले कुछ अरसे में सब चीज़ों के अंदर ही थोड़ी थोड़ी बेहतरी आई है रेट्स के अंदर। जी, इस दफ़ा एक नई चीज़ सामने आई है जो कि पिछले साल कम थी, लेकिन इस दफ़ा वाज़ेह है कि जो सेले वाली बेल्ट है या सेला बनाते हैं, उकाड़ा, आरफ, साहिवाल, पाकपतन, बोरेवाला, ये सारी बेल्ट जो भी है, यहाँ पे सेला मोस्टली 1509 का ही बन रहा है। चूंकि 11-21 का रेट बहुत ज़्यादा है, ये सेले में वारा नहीं खा रही। इसका सिला वो लोग बना रहे हैं जो डबल वॉश या ट्रिपल वॉश कर रहे हैं और जिन्होंने एक्सपोर्ट करनी है, या जिनको उसका अच्छा रेट बनता है, क्योंकि वो 11-12 हज़ार से नीचे वारा नहीं बनता। इसलिए जो आम रेगुलर कस्टमर है या अफगानिस्तान वाले हैं, वो सब उनके लिए और या लोकल के लिए वो ज़्यादा 1509 ही बन रहा है, क्योंकि वो वारे में उसका रेट कम है उसकी निस्बत, और टेस्ट में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादा 1509 ही ले रहे हैं। जी, मियाँ ताहिर बात कर रहा हूँ। जी मोइन भाई, जिस तरह मैंने लाहौर में अपने कारोबार के हवाले से, नए चावल की मार्केट के हवाले से अपडेट दी हैं, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी दरख्वास्त करें कि कराची से, हैदराबाद से और पिंडी, इस्लामाबाद से और दीगर शहरों से, जहां तक आपकी अप्रोच है, सब लोग नए चावल के मार्केट और ख़रीदारी के हवाले से अपने अपने मकामी लोगों के तासुरात जो हैं वो रजिस्टर्ड करवाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जी डॉक्टर साहब? खैरियत है? खैर खैरियत है जी। जी मोहतरम, थोड़ी बात जड़ी है ना जी, तकरीबन 90-95% हकीकत पे मबनी ऐसे ही है। जितना भी छोटे से छोटा, जितना भी दुकानदार है ना जी, करियाने वाला, परचून वाला, या कोई होल सेलर, या कोई ट्रेड करने वाला, हर एक जब नई फसल आती है ना जी, वो ख़रीदारी करता है। ख़रीदारी ये करता है कि उसने 2-3 माह का जो स्टॉक लेना होता है, कि उसको ये इल्म है कि जिस वक्त फसल आ रही होती है तो हम ख़रीदारी करते हैं। ख़रीदारी करने के बाद वो रेट नहीं होता, उससे रेट बढ़ जाता है हमेशा। तो उसने जब चावल की फसल नहीं आ रही होती है तो उसने अपना बजट रखा होता है कि इस साल का मैंने सिर्फ चावल ही लेना है। इस हवाले से चावल की लोकल परचून की जितनी ख़रीदारी है, तकरीबन आपके जो अदाद शुमार है उसके तकरीबन मुताबिक है, और ज़्यादातर ख़रीदारी हो चुकी है। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टर हजरात ने भी ख़रीदारी की हुई है, और दूसरा जो बाहर के लिए माल जा रहे थे, मेरा ख्याल है वो भी जो सऊदीया वगैरह के लिए, क्योंकि रमज़ान से 2 माह पहले उन्होंने ख़रीदारी कर लेनी होती है हमेशा के लिए, तो वो भी तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ सऊदी अरब हो गई या ख़रीदारी हो गई है सेले के वाले से। तो ये मुझे भी नज़र आ रही है ऐसी सूरत हाल। तो थोड़ा सा मार्केट में इस वक्त ख़रीदार थोड़ा सा कमज़ोर है, खामोश है, और बेचने वाले थोड़े से ज़्यादा हैं। ये इस वक्त जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है। क्या अल्लाह ताला खैर करे। ये खाने वाली चीज़ है, ज़ाहिर बात है, डिमांड तो इसकी रहनी है, लेकिन एक बार जो है ना कोटे सब के पूरे हो गए हैं। लोकल मार्केट जो है पाकिस्तान के हवाले से, जितने भी कोई दुकानदार है, छोटे बड़े ख़रीदार हैं, ये बकाया अल्लाह खैर करे जी। जो मेरी समझ के मुताबिक मुझे लगा मैंने वो आपको बता दिया। क्या और भी कोई दोस्त इसके ऊपर कमेंट करे तो ज़्यादा बेहतर है। जो हकीकत के ऊपर बात होगी वो खुल के सामने आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब हाजी अनवर साहब, हम आपकी राय का भी एहतराम करते हैं, सभी ग्रुप मेंबरान की राय का एहतराम करते हैं, लेकिन हालात व वाक़यात के मुताबिक मार्केट का रुख जिस तरह ऊपर की जानिब चला गया था, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएगा। अभी 10-15 दिन दिसंबर के तो
बामुश्किल से थोड़ा थोड़ा रिवर्स गियर लगेगा, लेकिन जैसे ही दिसंबर इख्तिताम पजीर होगा और नया साल लगेगा, गालबन 5 जनवरी के बाद अष्टाकिया माल बेचने के लिए कूदेगा और इस लगातार मार्केट गिरवाट का शिकार हो जाएगी। जैसे लग रहा है, जैसे सोचा जा रहा है कि मार्केट से मुंजी फील्ड से ख़त्म हो गई है, माल नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरह की बात है। ये बात सच है कि अराइवल कम आ रही है, बेचने वाले भी थोड़ा मिकदार में कम है, लेकिन एक पीरियड मंदे का लगने के बाद सब कुछ बदल जाएगा कि फिर आपको पता चलेगा कि ये क्रॉप कितनी थी और कितनी रह गई है, कितनी हमने खरीदी है, कितनी हमको खरीदनी चाहिए। ये सारी बातों का खुलासा अभी 10-12 दिन जनवरी के, जो 15 दिन जनवरी के बचे हैं ना, ये आप थोड़ा सा सब्र के, दिसंबर के दिन जो बचे हैं थोड़ा सा सब्र के हैं। अस्टाकिया ऐसा नहीं कि 12वें महीने में मुंजी आके बेचे, जिस महीने को क्लोजिंग का महीना कहा जाता है। अस्टाकिया हरगिज इस महीने में नहीं आएगा, बल्कि इस महीने में वो अपना स्टॉक पूरा करने के चक्कर में है। जो बच्चे खुचे स्टाकिया हैं वो माल ले रहे हैं, अपने अंदर कर रहे हैं, अभी उनके बेचने का टाइम नहीं है। ये पाकिस्तान है, सभी लोग इसी बिजनेस के पीछे पड़े हुए हैं। कोई चावल का स्टाकिया है, कोई मुंजी का है, कोई टोटे का है, कोई शॉर्ट ग्रीन का है। जितनी पाकिस्तान बिजनेसमैन है ना, वो सारे इसी वैरायटी में लगे हुए हैं। जब सारे लोग इसी वैरायटी में लगे जाएं कि माल को अपने अंदर करके ही बाद में बेचना है, तो इसका बाद का जो रिजल्ट होता है वो सीजन से मायूस कौन होता है। अब इस बार भी कुछ ऐसा होने को जा रहा है, अल्लाह खैर करे। आप अपना सीट बेल्ट बांध लें, जनवरी लगने के बाद अपना सीट बेल्ट बांध लें और तैयारी कर लें। आपको बता रहा हूँ, फिर ना कहना किसी ने हमें नहीं बताया था। जितनी छलांगे मारनी है दिसंबर में लगा लो, फिर आपको छलांग लगाने का वक्त नहीं मिलेगा। खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी अनवर साहब। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? गैबाना तारुफ है जनाब से। सर मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूँ और उस बात को ज़्यादा आगे थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ें शामिल करना चाहता हूँ और नोटिस में लाना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि लोकल बायर ने जो चावल ख़रीदार था उसने ख़रीद लिया है। जी बिल्कुल, भरपूर ख़रीदारी जारी है और दिन ब दिन ख़रीदारी बेहतर हो रही है। और जो लोकल बायर है उसने ज़्यादातर हमेशा राइस उतना ख़रीदता है, वो तकरीबन नवंबर में शुरू करता है काम, दिसंबर जनवरी का चावल वो ख़रीदता है और जनवरी में जो रेट बनते हैं उसके हिसाब से जनवरी मिड के बाद वो दोबारा ख़रीदारी शुरू करता है। और इस दफ़ा क्योंकि मार्च में हम रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, तो इस दफ़ा ख़रीदारी जो है वो जनवरी मिड के बाद मुसलसल मार्केट स्ट्रॉन्ग रहेगी, बल्कि ये आप 5-10 जनवरी के बाद मार्केट को दिन ब दिन मजबूत होता देखते जाएंगे। इस दौरान जितने सौदे एक्सपोर्टर ने बाहर रमज़ान शरीफ ख़ास कर खलीजी ममालिक में भिजवाने हैं, वो ख़रीदारी भी दिसंबर जनवरी में होगी और जनवरी के एंड और फरवरी में ये सारी शिपमेंट जाएंगी, और जिसमें से तकरीबन काफ़ी सारा माल तैयार हो चुका है और ये नेक्स्ट यकम के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे शिपमेंटें जानी शुरू हो जाएंगी, जिसमें जनवरी में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। और आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, रमज़ान शरीफ के लिए ख़रीदारी डबल होती है जितनी नवंबर दिसंबर में होती है, उससे ज़्यादा पाकिस्तान में सबसे बड़ा सीज़न जो है ख़ास कर अशियाए खुर्दनी का, उसका जो सबसे ज़्यादा बजट है या ख़रीदारी है वो रमज़ान शरीफ के लिए होती है। जनवरी में हर बंदे ने ख़रीदारी करनी है, लोकल मार्केट ने भी, पठान ने भी, ईरानी ने भी, अफ़गानी ने भी और एक्सपोर्टर ने भी। और ये ख़रीदारी कम अज़ कम रमज़ान मिड तक ये जारी रहेगी। आप इस चीज़ को ज़हन में रख लें कि ये मार्च अप्रैल तक मुख्तलिफ़ फेज़ेस में ख़रीदारी जारी रहेगी। अप्रैल के बाद जो हालात बनेंगे वो उसके बाद अकेला जो तकरीबन 2 ही खिलाड़ी रह जाएंगे मैदान में अगले 2-3 माह के लिए, एक लोकल मार्केट है
اور ایک ایکسپورٹر ہے جس نے اپنا مال جو ہے وہ بھجوانا ہے۔ اس وقت جتنا مال سردیوں میں استعمال ہوتا ہے خاص کر یورپ میں یا امریکہ میں، وہ زیادہ تر خریداری اکتوبر کے مہینے میں ہو کر شپمنٹس چلی جاتی ہیں، اور جنوری، ابھی آگے کرسمس بھی ابھی دسمبر میں آنا ہے، اور اس کے بعد دسمبر، جنوری، فیبری کے بعد یورپ کی، امریکہ کی یا دوسرے وہ ممالک جو نارتھ میں آتے ہیں، یا یورپ میں آپ سمجھ لیں کینیڈا وغیرہ، امریکہ وغیرہ، وہاں پر ان کی بائنگ ہوتی ہے، اور وہ پھر یہاں سے مارچ کے بعد شپمنٹس بنتی ہوتی ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کو انسیڈنس ہے کہ رمضان شریف بھی آ رہا ہے، اور اس میں خلیجی ممالک کی خرید بھی ہے ڈیمانڈ کے مطابق، اور آگے چل کر یورپ بھی ہے، امریکہ بھی ہے، بہت سارے اور لوکل مارکیٹ بھی ہے، تہوار بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو خریداری اور خرید و فروخت کا سلسلہ ہے یہ رکے گا نہیں، یہ مسلسل جاری رہے گا۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس لحاظ سے بھی مارکیٹ نیچے تو آنے کا میں تو نہیں دیکھتا۔ باقی اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ سب کو اچھے سے اچھا رزق دے گا۔ اور جیسا کہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس دفعہ ماشاءاللہ جو ہمارے مل آنرز ہیں وہ انشاءاللہ یونٹس میں اضافہ کریں گے جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزی دے، ان کو بھی روزی دے، چاولوں والوں کو بھی دے، منجی والوں کو بھی دے، عام آدمی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ حالات آسان فرمائے۔ اور وہ جو عام آدمی کے حالات ہیں وہ آپ، میں یا مل آنر نہیں طے کرتے، وہ حکومت نے طے کرنے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ بجلی کے بلوں کا اور توانائی کے جو ذرائع ہیں، سورسز ہیں، ان کی مہنگائی کا زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے جی۔ رضوان بھائی السلام علیکم، خالد غوری بات کر رہا ہوں میٹکو سے۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، سیلا چاول کی ایکسپورٹ اس سال وہ نہیں ہو پائی جو پچھلے سال ہوئی تھی۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے توسط سے بھی بہت چاول خریدا تھا سیلا کا، اور اس سال میرے خیال سے آپ سے ایک گاڑی کا بھی کام نہیں ہوا۔ اس کی وجوہات یہی ہے کہ شروع سے لاسٹ ایئر تو انڈیا کیا بولتے ہیں سعودی عرب میں کافی پاکستانیوں نے کام کیا تھا، اس میں ہم بھی شامل تھے الحمدللہ، اور اچھی بڑی پارٹیوں سے بھی کام کیا، چھوٹی پارٹیوں سے بھی کام کیا۔ لیکن اس سال جو سیلا کا ریٹ ہمارے یہاں شروع سے ہی وہ 9,000 کے قریب پہنچ گیا، تو وہ ہمارے لیے ایکسپورٹرز کے لیے اب نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو گیا۔ تو ابھی بھی جو انڈیا کا سیلا ہے بہت ریٹ کم ہے، خاص طور سے 1509 کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا اسٹیم وغیرہ میں، تو اسٹیم وغیرہ میں بھی وہ کام ایکسپورٹ میں نہیں ہو پا رہے جو لاسٹ ایئر تھے، چاہے آپ وہ یو اے ای میں دیکھ لیں، چاہے عمان میں دیکھ لیں، چاہے اپنے سعودی عربیہ میں دیکھ لیں، وہ والیومز نہیں جا پا رہی۔ جو بھی یہاں سعودی عرب میں بھی کام ہو رہا ہے، وہ اپنے C9 سیلا کا کافی کام ہوا، سپر فائن کا کام ہوا، آپ یہ کہہ لیں کہ جو نان باسمتی ہے، لیکن باسمتی ورائٹی میں اتنا کام نہیں ہو پایا۔ پرانے سودے تھے یورپ وغیرہ کے، وہ لوگوں نے بڑی مشکل سے بھگتا ہے، وہاں بھی وہ پیسٹیسائڈ ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کا سلسلہ ہے۔ تو اوور آل جو ہے ایکسپورٹ تھوڑی باسمتی کی اس دفعہ کمزوری رہی ہے، اور آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے ریٹ کیا رہتے ہیں کیا نہیں ہوتے۔ انڈیا میں تو ریٹ بڑھنے کی بظاہر جب بھی بات ہوتی ہے یا ان کی ریٹس آتے ہیں، وہاں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے۔ تو ایکسپورٹ وہ دبا کے کر رہے ہیں، جیسے ابھی اکتوبر کا بھی آپ کو یاد ہوگا آیا تھا، ایک مہینے 5 لاکھ ٹن سے زیادہ ایکسپورٹ کری انہوں نے۔ تو وہ ہمارے لیے ایکسپورٹ میں تو بہت زیادہ چیلنج ہے، چاہے وہ سیلا ہو چاہے اسٹیم ہو۔ جی جی راشد بھائی، اصل میں نا کسی بھی چیز میں بہت زیادہ جلدی تیزی آ جانا تو اس کے واپسی کے راستے بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ باقی ہمیں صرف ایک ورائٹی کو نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس میں تیزی مندی
नहीं आएगी, या इधर जो बाकी में जो जैसे हर पेडी के रेट को मौजूदा हालतों में कि उनका रेट क्या है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। जैसे 11 की इसका मुतबादिल है कि जगह पे ना 1509, हम कितना भी बोलें कितना भी कहें कि 11 की का इतना डिफरेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये ऐसा भी नहीं है। 11 की जगह का रेट मजीद बढ़ता है तो 1509 उसके पीछे ही चलेगी। पाकिस्तान में कम से कम ऐसे ज़रूर होगा, क्योंकि वो और कोई राय नहीं तो 1509 कहना 11 की इसकी डिमांड ज़्यादा है, उसमें मिक्सिंग में भी चलेगी। फिर वो वाइट ईरान अगर जाए उसमें, या मतलब स्टीम में, हर चीज़ में मिक्सिंग ही होती है, होती रहेगी। हम इसको कभी भी जो है ना उसको नहीं डाल सकते हम कि भाई मिक्स नहीं होगी, हम प्योर बनाएंगे, और सारे एक जैसे नहीं हैं। उसके बाद हर चीज़ के हमको रेट को, आज की मार्केट जैसे C9 है बलूचिस्तान सिंध में 3000 से 3100 लोड की, अगर आप पंजाब उसको खर्चा डालो 250-300 रुपये तो वो 3400 पड़ दी है। हमने ना हर चीज़ के रेटों को करना है। अगर मौजूदा रेट में 45, 40, 4700 का 1509 है कटर वाले माल, तो जो 3500 आपको 33-3400 C9 पड़ती है, तो उसमें आप कम से कम ना आपने 500 रुपये जो इस साल चूड़ी है ना, चूड़ी मालों में, तो उसका टोटे और चूड़ी में जो रिकवरी आ रही है 500 रुपये कम से कम इसमें C9 को डालकर आपको ऐसे समझो 3800 से 4000 रुपये में घर में पड़ती है C9। तो उसके अगेंस्ट अगर 1509 का 45, 46, 4700 रेट है मौजूदा, और इसके बाद C9 की किराया भी इतनी खास को नहीं है, क्योंकि उसकी झाड़ एवरेज सब कुछ उसने उसको मार दिया है बिल्कुल भी ना। तो उसको अगेंस्ट हम जो है ना मतलब 1509 में बहुत ज़्यादा मंदी देख रहे हैं। मेरे हिसाब से वो तो हम गलत हैं, नहीं होगा ज़्यादा मंदा 1509 में मौजूदा रेटों में जो मार्केट है ना। अगर 100-200 ऐसे करेक्शन आ गई कि दिसंबर में सब ने माल लिए वायदे जनवरी 5-10 के कर लिए, उस टाइम पेमेंट प्रेशर में 100-200 निकल सकते हैं, ये कारोबार का हिस्सा है कि चावल में निकल सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम मुस्तकिल देखते हैं ना लंबे टाइम के लिए, तो मंदी मुमकिन मुझे नज़र तो नहीं आ रही। मेरा ये तजरिया यार कोई खिलाफ कर सकता है। सुपर के रेट भी सबके सामने है, सुपर पे तो अभी मैं बात नहीं करना चाहता, वक्त वो साबित करेगा। लेकिन वो सबको दिख रहा है, और मुझे नहीं लगता कोई भी वैरायटियों में आगे चल के कोई बड़ी मंदी वाली बातें, वो घबराने वाली बातें नहीं है। हमने हर चीज़, हर वैरायटी को, हर उसके रेट से, एंगल से, वो अनारबाज से हर चीज़ को देखना है। जी सही, ऐसा ही है। पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल 100% आपने ठीक है कि यहाँ पे तो 1509 ने 11-21 के पीछे भागते रहना है। और उसकी वजह है कि 1509 का सेला जो लोकली भी खाने में बहुत पसंद किया जाता है, और अफगानिस्तान में भी बहुत खाने में पसंद किया जाता है, तो उनकी तो ये फेवरेट आइटम हुई पड़ी है, लोकली भी और अफगानियों की भी। और फिर जब बाकी चीज़ें महंगी होगी, जब सुपर जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आज भी मैसेज आया हुआ था सुबह ग्रुप में वीडियो का, एक वो डेली सेंड करते हैं भाई, एक उसमें 6000-6200 तक उन्होंने कहा कि अच्छी सुपर का रेट है। दरमियाने वालों के ओबियसली दरमियाने रेट होंगे, तो अगर सुपर आगे के चलेगी 11-21 ने भी चलना है उसके पीछे, 1509 उसके पीछे, और बाकी वैरायटियाँ उसके पीछे। और जो पिछले कुछ अरसे में सब चीज़ों के अंदर ही थोड़ी थोड़ी बेहतरी आई है रेट्स के अंदर। जी, इस दफ़ा एक नई चीज़ सामने आई है जो कि पिछले साल कम थी, लेकिन इस दफ़ा वाज़े है कि जो सेले वाली बेल्ट है या सेला बनाते हैं, उकाड़ा, आरफ, साहिवाल, पाकपतन, बोरेवाला, ये सारी बेल्ट जो भी है, यहाँ पे सेला मोस्टली 1509 का ही बन रहा है। चूंकि 11-21 का रेट बहुत ज़्यादा है, ये सेले में वारा नहीं खा रही। इसका सेला वो लोग बना रहे हैं जो डबल वॉश या ट्रिपल वॉश कर रहे हैं, और जिन्होंने एक्सपोर्ट करनी है, या जिनको उसका अच्छा रेट बनता है, क्योंकि वो 11-12 हज़ार से नीचे वारा नहीं बनता। इसलिए जो आम रेगुलर कस्टमर है या अफगानिस्तान वाले हैं, वो सब उनके लिए और या लोकल के लिए वो ज़्यादा 1509 ही बन रहा है, क्योंकि वो वारे में उसका रेट कम है उसकी निस्बत, और टेस्ट में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादा 1509 ही ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी खालिद भाई, बिल्कुल ठीक आपने तज्ज़िया किया है। पिछले साल इन दिनों में काफ़ी काम हो चुका था,
1509 سیلے کے اندر، اور اس سال تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ 11-21 میں 2-4 کنٹینر، اسی طرح اسٹیم میں 2-4 کنٹینر، تو بالکل جو ہے نا وہ بڑے آئٹم میں تو ان ریٹوں پہ کام نکالنا ایک ناممکن سا ہو گیا ہے۔ چلیں بس جن کا کوئی چھوٹا موٹا آرڈر ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں اپنا، باقی تو بہت مشکل ہے۔ اور رہا نان باسمتی آئٹم، اس میں C9 سیلے میں کافی کام ہو رہا تھا اور اچھا کام ہوا۔ کام تو ابھی بھی اس میں ہے لیکن کم ہو گیا، کیونکہ ہم نے اس کے ریٹس بھی دوسرے آئٹموں کی تیزی کی وجہ سے اس کی بھی تیزی دکھا دی۔ اب سندھ کی جیسے ہی C9 آئی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے پنجاب کا مال تھا اور بہت کم بھی تھا سندھ سے، اور بہت اچھا کام ہو رہا تھا اور بھرپور کام ہو رہا تھا۔ تو لیکن سندھ کی پیڈی بھی زیادہ ہے، فصل بھی زیادہ ہے، اور اس میں جو ہے صرف اس وجہ سے کہ دوسرے آئٹم تیز ہو رہے تھے اس کو بھی تیز کر دیا۔ اور اب C9 سیلا جو ہے وہ $650 پہ ہمارا جو ہے نا وہ چلے گیا ریٹ، C&F دمام جدہ وغیرہ، اور انڈیا جو ہے وہ 575 پہ آ گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ شربتی بھی جو ہے نا پیور شربتی 630 میں C&F دے رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ شربتی سے بھی اوپر چلے گئے۔ تو ان ریٹوں میں اب اس کا کام بھی جو ہے نا وہ سمجھے نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ تھوڑا تھوڑا ٹک ٹک ہوگا کہ بھائی کچھ لوگ ہوں گے جو ایسے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں جی پاکستانی چاہیے، تو اگر کوئی 10 کنٹینر بیچتا ہے تو اس میں سے 2-3 جو ہے نا وہ پاکستانی بیچے گا، باقی انڈیا کے بیچے گا۔ اس کا آرڈر بھی انڈیا کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ اللہ ہی جانتا کہ ادھر کی تیزی کیا ہے کیا نہیں ہے، کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ انڈیا کے ابھی بھی جو ہے نا میرے بھائی کے پاس وہاں پہ کل ہی کی بات ہے، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ بھائی اتنی نان باسمتی بھی اتنی زیادہ ہے کہ ابھی تک پیڈی آ رہی ہے اور بھرپور آ رہی ہے۔ باسمتی تو تھی وہ تو ان کا کہنا تھا کہ ان دنوں تک بھرپور آنا یہ جو ہے نا نہیں آتی تھی ان دنوں میں بھرپور نان باسمتی، تو ریٹ جو ہے نا وہ اوپر کی طرف تو وہ سوچ بھی نہیں رہے کہ ریٹ جو ہے نا وہ بڑھیں گے فی الحال۔ باقی ہمارے تو ادھر کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ جو آپ سن رہے ہوتے ہیں اس میں جتنے بھی ہماری رائے ہوتی ہے، ہمارے مشاورت ہو رہی ہوتی ہے، جتنے بھی ہمارے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کی رائے اس لیے آپ کو وائس یہ آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ کچھ ہماری بات ہوتی ہے، کچھ ان کی رائے مل جاتی ہے، پھر تاکہ ہمارے سننے والوں کو، ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو اس لیے یہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔